ठीक अच्छे आम टपिक उपरकू जीवा कौन कौन आलोचना करवा आज काली तो गुरुजी अधे अधे आलोचना कर समस्ते पूरा एकदम समस्ते न्यूट्राल हो कि वाक्य खोलुनि और समस्ते बोलचल करी आम जी जन थिले लाइन उपर समस्ते बोलचल कर प्रमाण पाइगले आज समस्ते आपण कथा को अपेक्षा कर ताले अवशिष्ट आम आलोचना करिए गोटे सर कि ना आ गोटे देखा कौ जाए कौन जाऊ ना ना से जेते पर्यंत जाऊ जाऊ हमर परिमार्जित पई जति 5टा क्लास होले ताले असुविधा किछ नाही हां ठीक है ताले सेउटो आरंभ करिवा साधन रे जो असुविधा अच्छी साधन क्रम रे जो व्याघात अच्छी ताकू दूर करवा निहाती दरकार नले साधन सुगम हबनी साधन परिमार्जित हबनी साधन लक्ष्य रे तुम्हें पहुँच पार ना तेरे जो पॉइंट काली केतोड़े पॉइंट आम आलोचना करथिले सब्जेक्ट उपरे पुणी एटा सेकंड पार्ट रे आज आलोचना करिया को जीवा आउ केते गुडे पॉइंट मन पड़ुछि जहाँद्वारा कि साधन सुगम हो पार साधन अति शक्तिशाली हो पार तो प्रथम पॉइंट काली मु कही रखी जे साधन रे जो साधन जो मान को दिखाई बहुत पृथक भाव दि जाए माइंड रीड करी फिजिकल फिटनेस देखिकी रोग जनित व्याघात रोग जनित जो असुविधा अच्छे ताकू देखिकी आम केतुड़े साधन पृथक भाव दे था विशेषकर स्त्रीलोकर साधन किसी अंश अलग अच्छी पुरुष लोक साधन किसी अंश अलग थाए एवं रोग जनित केते गुड़े स्पेशल साधन अच्छी जोटा कि जो साधन को कले अन्य माने तार रिएक्शन हम जमती दुकान रे मेडिसिन अच्छी सब खोल सब मेडिसिन थुआ घर सारा मेडिसिन तुम रोग है तुम्हें जो मेडिसिन आण तुम पर्टिकुलर रोग पाई ना सब जाक आण कह सब जाक मेडिसिन आनी कौन खाइले कौन हम जहाँ असुविधा हम सेमती पर्टिकुलर मेडिसिन तुम उपयोगी अच्छी तुम रोग से मेडिसिन आवश्यक अच्छे जोटा फार्मासिस्ट माने जो दुकान कर डाक्तर जो मैंने बतई था से औषध तुम आण सेमती ये जोग तो ब्रह्मांड जोग अच्छी ब्रह्मांड टेक्निक अच्छी विभिन्न प्रकार टेक्निक अच्छी आम पाखे जाचु कलेक्शन कर शिवमुनि सिद्धांत भर रखीचु साइतिक जब सब जाक जोग कहे दि जाऊ तुम क्षति हम ना लाभ हम आम भी सेमती सब जाक जोग करूना मन रखिक आमपाई जोटा उपयोगी आम से साधन कर आज की 30 वर्ष पाखापाखि है साधन क्रिया ता भितर प्रिलिमिनारी स्तर रे जो साधन करूँ से साधन मिडिल अवस्था करनी पुणी किसी डेभलप है साधन से गुड़ी किसी अंश किसी रखा जाए पुणी एबे जो साधन होची से उच्च स्तर बा शॉर्ट साधन रही जोटा कि शीघ्र पहुँच पार जमती साइकिल शिखला आउ शिखा आवश्यकता ना सीट पर बस हैंडल छाड़ीदेव क्या सहित गपिक भी साइकिल चल पार 3 जन 4 जन बसईक साधन कर ये सेमती तेणु जोटा उपयोगी साधन थिला प्रिलिमिनारी अवस्था से रिजेक्ट करा ना आम सेमती एमती केते गुड़िए कथा रही जोटा कि शिक्षा रही जोटा कि तुम्हें ग्रहण कर आस्ते आस्ते छाड़
ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଇୟର ଅନୁସାରେ ବା ତୁମର ସାଧନର ପରିପକ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଧନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ ପିଲା ରହିଲା, ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ, କନସିଭ୍ କଲା, ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଯେଉଁ ସାଧନ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ସାଧନ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ସେ ସାଧନ ଯଦି କରିବେ, ଯେଉଁ ସାଧନ ଅଛି ଆମେ ଦେଇଛୁ ସେ ସାଧନରେ ପୁଣି ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସବୁଯାକ ସାଧନ କରନ୍ତି, ହୁସିଆର ରହିବା ଦରକାର ସେ ସାଧନ ପାଇଁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହବ ନା କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଠୁ ହେଲା ଆମକୁ କହିବେ, ଜଣେଇବେ କନସିଭ୍ ହେଲା କି ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଦିନ ଠାରୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରୁଟ୍ରେ ସାଧନ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେ ସାଧନ କରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସାଧନ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନସିଭ୍ କଲା ସେମାନଙ୍କ ସାଧନ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଦେଇଛୁ ମଧ୍ୟ, ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ସେ ସାଧନଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିବେ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ବରଂ ଲାଭ ଅଛି। ବୁଝିଲେ, ଲାଭ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି କହୁଛି ପ୍ରଣବ, ଧରାଯାଉ ପ୍ରଣବ କରିବେ। ପ୍ରଣବ ଶବ୍ଦଟା ସେ ପିଲା ପାଇଁ ଏତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିସିନରେ ନଥିବ। ପ୍ରଣବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ, ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି ତାଠି ବାଜିବ, ମା ପେଟରେ ପିଲା ଶୁଣିବ ପ୍ରଣବକୁ, ସେ ପ୍रणवमय ହେଇଯିବ, ପିଲା ବି ପ୍रणवमय ହେଇଯିବ, ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ପ୍ରଣବ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧନ ଯଦି କରିବ ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି ପେଟ ସାଧନ, ତଳି ପେଟ ସାଧନ, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାଧନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କହି ତ ହେଉନି ସାଧନ ଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧନ କାଟି ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଧନ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ସାଧନରେ ସେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସିଜରିଂ ହବନି, ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହବ ଏବଂ ଘରେ ହେଇପାରେ। ବୁଝିଲେ, ଘରେ ବି ହେଇପାରେ। ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଘଷିପୁରା ପାଖରୁ, 4 ମାସ ପରେ ଆସିଲେ, କନସିଭ୍ ହେବାର 4 ମାସ ପରେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସିଜରିଂ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ସିଜରିଂ ନ ହଉ ଝିଅ ହେଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ଯଦି ସିଜରିଂ ହବ ପୁଅ ହେଲେ ଚଳିବ। ତାମାନେ ପୁଅ ହେଲେ ସିଜରିଂ ହଉ, କାରଣ ଥରେ ସିଜରିଂ ହେଇଯିବ, ନେକ୍ସଟ ସିଜରିଂ ଚାହିଁବ। ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଲେ, କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଡ଼େ ହେଲେ ହବ। ଯଦି ସିଜରିଂ ହେଇକିରି ପୁଅଟି ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ସିଜରିଂ ନ ହେଇକିରି ଝିଅ ହେଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଝିଅଟି ହେଲା, ସିଜରିଂ ହେଲାନି। ତାକୁ ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଦେଲୁ ଆମେ ସାଧନ, ଯେଉଁଟାକି ସିଜରିଂ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଘଷିପୁରାରୁ କଟକ ଆସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାତି 3ଟା କି 3ଟା ଭିତରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି ଡେଲିଭରି ହେଲା, ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଡେଲିଭରି ହେଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଆମ ଆଶ୍ରମ ଛକରୁ ବା କଢ଼େଇ ଛକରୁ 1 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ, 1 କିଲୋମିଟର ହବନି, ପ୍ରାୟ 0.5 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ହେଲା। ମୋତେ ରାତିରେ ସେଦିନ ବି ଶୋଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର। ବାସ୍ ରିଟର୍ନ ହେଇଗଲା ସେଠୁ, ମାନେ ଆମ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବା ଆମ ଆଶ୍ରମ ଛକରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଦିଆଗଲାନି ତାକୁ। ବ୍ୟାକ୍ ହୁଅ, ସେଠୁ ଫେରିଲେ। ବର୍ଚଣା ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇ 1 କିଲୋମିଟରରେ ଅଛି ଆଗକୁ। ବର୍ଚଣାରେ ଯାହା ସଫାସଫି କରିକିରି ଡ୍ରେସିଂ ହେଇକିରି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି। ଜଣେ ସିଜରିଂ ହେଇଛି, ନେକ୍ସଟ ଏଟା ସିଜରିଂ ସିଓର, ସେଥିପାଇଁ ତ ଘଷିପୁରା ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଦେଲା କଟକ। ହବନି,
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଟି ଅଛି ଆମ ଆଶ୍ରମ ଘାଟି, ಇದು ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଶ୍ରମ ଘାଟିରେ ହେଲା ଯିବାକୁ ଦେଲାନି, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଯିବ କୋଉଠି ଆଗକୁ? ମାତ୍ର ଆମ କଢ଼େଇ ଛକରୁ 0.5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ସାଧନରେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଧନ ଅଛି, କେବଳ ତାକୁ ଯିଏ ସାଧନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ତ ସବୁ ଯାକ ସାଧନ ଚକ୍ରଭେଦନ କରିବ, ସେ ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ? ଯାହାର ଆକ୍ସନ ଅଛି ତାର ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହୁସିଆର, ଏଥିରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର, ନିହାତି ନିହାତି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ସାଧନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲା ହଉନଥିଲା, 20-22ଟା ତ ଆମେ କରେଇଛୁ ଏଇ ପିଲା କେସ୍। ଆମ ଗାଁରେ 3ଟା ହେଇଛି ଶକୁନ୍ତଳା ପରେ। ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ପରେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଲା, ପୁଣି ଘରେ। ଆଜିକାଲି ଘରେ କିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ସବୁ ଯାକ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ କରିଛୁ ସବୁ ନର୍ମାଲ। ମେଡିକାଲ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଲେ ବି ସିଜରିଂ ହୁଏନି, ନର୍ମାଲ ସବୁ। ତେଣୁ ଏ ସାଧନରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ତୁମେ ସହଜରେ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନସିଭ୍ ହେଲା ବା କନସିଭ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କନଫର୍ମ ହେଲେ ଆସିକିରି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଆମ ପାଖରୁ ପୁଣି ନୂତନ ସାଧନ ନେବେ, ନୂଆ ମୋଡ଼, ତା କୋଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସାଧନର। এটা ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଟାଇମ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନା, ତ କୁହାଯାଇଛି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି କରିବ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା କେତେବେଳେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟାଟା କେତେବେଳେ ହେଉଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ନା 7ଟାରେ ହେଉଛି, ନା 6ଟାରେ ହେଉଛି, ନା 5:30ଟାରେ ହେଉଛି। ତାର କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟାର, ଖରା ଦିନେ ନଥିବ। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ କେମିତି ଦେବ? ଯଦି 6ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଦେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ କରିବ, ଗଲା। ସେ 6ଟାରେ ସେ କରିବେ, ସେ 6ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଉ ବା ନ ହଉ ସେ କରିବେ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଦିଆଯାଉଛି ଚଉରା ମୂଳେ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଡ୍ୟାସ୍ କାମ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ କର, ତାର ଟାଇମ୍ ନଥାଏ। ଆଉ ରାତି 3ଟା ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍, ରାତି 3ଟାରେ ଉଠି କରିବା ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା କର। ଜଣେ ଜଣେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 6ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ କରିବ। ତେଣୁ 9ଟା 1 ମିନିଟ୍ ଥିଲେ ବି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, 9ଟା ଭିତରେ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଟିଭି ଦେଖି ଖାଇ ପିଇ ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ଗପସପ ସରିଲା ପରେ 9ଟା ହେଇଯିବ। 9ଟା କହିଛନ୍ତି ତ 9ଟା ଭିତରେ କରିବ, 9ଟା 1 ମିନିଟ୍ ଥିବ ବି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, 10ଟା ହବ। ये ଶିକ୍ଷା, ଇଏ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି 6ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ, ସେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସେଇ 3ଟା ମାନେ 3ଟା, ବୁଝିଲେ? 3ଟା ମାନେ 3ଟା, 3ଟାରୁ ଉଠି କରନ୍ତୁ, ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ 3ଟାରେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତୁମର ପ୍ରୋସେସିଂ, ବ୍ରସ୍, ଲାଟ୍ରିନ୍, ଧୁଆଧୁଇ, ସେଜ ପକା, ଏସବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ନ କରୁଛ
ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଘାତ କ'ଣ ନା ଯଦି ସେଦିନ ନ କରିବ, ମୋ କହିବାର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ସେଦିନ ନ କରିପାରିବ, ମନରେ ଅବଶୋଷ ହବ, ଶପଥ କରିଛ। ଆଜି ମନେକର ଆଜି ରାତି 3ଟାରେ ମୁଁ କଲି ନାହିଁ ବା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କ'ଣ କାମ ଅଛି, ଟ୍ରେନରେ ଯିବାର ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ରାତି 3ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିନେବ, ବିଫୋର, ତାର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରି ନେଇଯାଇଥିବ, ତାମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ସାଧନ, ତୁମକୁ ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବନି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସକାଳେ କରି ନେଇଯାଇଥିବେ, ତା ପୂର୍ବଦିନ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ସକାଳେ କରି ନେଇଯାଇଥିବେ, ପୂର୍ବଦିନ ନା ସେଇଦିନ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରି ନେଇଯାଇଥିବେ, ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବିଫୋର 12 ଆୱାର, 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କରି ନେଇଯାଇଥିବେ, ତାମାନେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଇରେଗୁଲାର ହେଲାନି, ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ସିଲେକ୍ସନ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯଦି ନ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖୁଛ ମୁଁ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେଇଠି ପୂର୍ବରୁ କରି ନେଇଯିବେ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିବାର ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉଛି, ଦିନ 12ଟାରେ କରି ନେଇଯିବେ। କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କ'ଣ ତୁମ ମନଟା ଶାନ୍ତ ଥିବ, ହଁ ମୁଁ କରି ନେଇଯାଇଛି, ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ସେତେ ସଚେତନତା ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ରେଗୁଲାର କରୁଛି, ମୋର ହକ୍ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ମୁଁ ପାଇବି, ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ ଥିବ। ତେଣୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ଦରକାର, ଇରେଗୁଲାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ରେଗୁଲାର ସାଧନ କରୁଛି, ଯେବେଠୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲା, ଜାଣିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ତା ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଗକୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯାହା ମାଗିବ ମିଳିଯିବ। କାରଣ ରେଗୁଲାର ଖଟୁଛି ଜଣେ ନା, ରେଗୁଲାର ସାଧନ କରୁଛି, ତା ପ୍ରାପ୍ୟ କାହିଁ ମିଳିବନି? ଆଉ କ୍ଷତିର କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଯଦି ଅଛି ଆସିବ, ସେ କଟିଯିବ। କାରଣ ଜଣେ ସବୁଦିନ ସାଧନ କରୁଛି, ବିପତ୍ତି କୋଉଠି ଆସିବ? ବିପଦ ତ ଦୂରରୁ ନମସ୍କାର ହେଇକି ପଳେଇବ, କହିଲେ लो ବାପା ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ସର୍ବାଧିଷ୍ଠାନ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ କ'ଣ ବିପଦ ପହଞ୍ଚେଇବି? ବୁଝିଲେ? ବିପଦ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଳେଇବ। ଇଏ ପରୀକ୍ଷାର କଥା, ଇଏ ଅନୁଭବର କଥା। ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘରେ ସାଧନ କରିବ, ଯଦି ଠାକୁର ଘର ଅଛି ବା ତୁମର ବେଡରୁମ୍ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଯେଉଁଠି ସାଧନ କରୁଛ, ସେ ଘରେ ନିହାତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଫଟୋଟି ରଖିବା ଦରକାର। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବଡ଼ ହଉ ଛୋଟ ହଉ, ଯେଉଁଟା ତ ପୂଜା କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିବ। ଯଦି ସେଇଠି ପୂଜା କରୁଥିବ କର, ବେଡରୁମ୍ରେ ଅବଶ୍ୟ ପୂଜା ସମ୍ଭବ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ରଖିବେ, ପୂର୍ବ ପଟେ ରଖିବେ। କାହିଁକି ପୂର୍ବ ପଟେ ରଖିବେ ନା, ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ ସରିବ ତୁମ ପୂର୍ବକୁ ଅନେଇଥିବ, ସାଧନ ସରିଲା ପୂର୍ବକୁ ଅନେଇ ସାଧନ କରୁଥିବ, ହଠାତ୍ ଆଖି ଖୋଲିଲ, ତୁମ ଉପରେ ଆଗେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଆଗେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅନେଇବନି, ତମ ଶକ୍ତି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବ, ଆଗେ ନିଜ ଉପରେ ଚଲେଇବ, ଆଖି ଖୋଲିଲ, ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦେଖିବ, ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଦେଖିବ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ଫଟୋଟା ନିହାତି ପୂର୍ବ ପଟେ ରଖିବେ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରଖିବେ। ବୁଝିଲେ? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯଦି ଫଟୋ ନ ରଖିବା, ଫଟୋ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ'ଣ? ଦିଗ ତ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପଟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନେଇ କରିବ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମ ପଟକୁ ଅନେଇ କରିବ। ପୁଣି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ'ଣ ହବ?
ଏଇ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଣଙ୍କର ଘରଟା କଣ ମୋଡ଼ ଥାଏ, ଜାଣିଲେ, କଣ ମୋଡ଼ ଥାଏ, ସିଏ ପୁରା କମ୍ପାସ ପକେଇଲା ବେଳକୁ କଣଟା ହଉଥିବ ତାର ପୂର୍ବ ଦିଗ। କ'ଣ କରିବ ସେ? ଖଟଟା ତ ପଡ଼ିଥିବ, ଖଟଟାକୁ କ'ଣ ଟେକିକି ଥୋଇବ କି ରାତିରେ? ହବନି। ସେଇଠି ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ନା କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରେ କରିବ, ନା ପୂର୍ବ ହେଇପାରୁଛି, ନା ଉତ୍ତର ହେଇପାରୁଛି, ନା ଦକ୍ଷିଣ ହେଇପାରୁଛି। ପୁରା କଣମୋଡ଼ ହେଇ ଘର ଅଛି, ତମେ ବେଡ୍ଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ, ବା ତୁମର ଯୋଉ ବିଛଣାଟା କେମିତି ପକେଇବ? ଯେଉଁମାନେ ବେଡ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ବେଡ୍ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଛଣା ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ତ କଣେଇକିରି ପକେଇବେ, ଆଙ୍ଗେଲ କରିକିରି କର୍ଣ୍ଣରରେ କ'ଣ ପକେଇକି ମଛି ଏ କଣକୁ ସେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯୋଉଠି ଏଇସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, କଣ ମୋଡ଼ ଅଛି ଘର, ସିଏ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଠି ପକେଇ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ସେଠି ଦିଗ ଉତ୍ତରକୁ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ପୂର୍ବକୁ କରିପାରିବେ। କୋଣଟା ଯଦି ପୂର୍ବରେ ରହୁଛି ସେ ଆଙ୍ଗେଲ କରିକି ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆଣିକି କରିବେ, ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଟିକେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ମାନେ ତୁମ ଘର କୋଣଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, ତୁମେ ଆଇଦର ଟିକେ ଉତ୍ତରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ସିଧା ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ତ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର କୋଣ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସିଆଡ଼କୁ କରିପାରିବ, ନାଇଁ ତ ଅଗ୍ନିକୋଣ ଆଡ଼କୁ କରିପାରିବ, ହେଲେ ତୁମର ଘରର ଆଙ୍ଗେଲ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନ ହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଗୋଟେ ସାଧକର, ସେମିତି ମାନେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିବା, ଏଇସବୁ କଥା ଆସୁଛି ଆମ କାନକୁ, ଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତାପରେ ହଁ, କେବେ ଯାହାର ଘର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ଖୋଲା, ଯେଉଁମାନେ ନାଲି ବାବାଜୀ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଟିକେ ଉପରେ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଛାତ ଉପରେ, ଜାଣିଲେ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ। କେହି ଜଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ଛାତ ଉପରେ କରିବେ ନାହିଁ, ଜାଣିଲେ? ଯାହାର ନଣ୍ଡା ଛାତ ହେଇଥିବ, ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ନଥିବ, ସିଏ ହଠାତ୍ ସାଧନ କରୁଛି, କ'ଣ ମନ ହବ ଉଠିବ ଚାଲିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିବ, କ'ଣ କରିବ ସେ? 3 ତାଲା ଉପରେ କରୁଛି, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଣାୟାମ ସ୍ତରରେ ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଲାଗିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା କି କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଅପସେଟ୍ ରହିଛି, ଉଠିବ ଚାଲିବ, ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ଯାଇ ତଳେ, ଦୋଷ ହବ ଆମର। ତେଣୁ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କେବେ ଛାତ ଉପରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନା, ଛାତ ଉପରେ ଧର ଚଢ଼େଇଟି ଯାଉଛି, ଉଡ଼ିଗଲା, ତୁମ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା, ତମେ କ'ଣ କରିବେ? ଉଠିବ ଅଧାରୁ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଛାତ ଉପରେ କରିପାରିବେ? ସେ ତ ଭୟ ହବ, ମାଙ୍କଡ଼ କେତେବେଳେ ଆସି ତମ ପାଖରେ ବହିଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଡରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ସିଜିନରେ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଆସିବ କହିହେବ କି? ତୁମେ ସାଧନ କରୁଥିବ, କ'ଣ ଉଠିକି ବର୍ଷା ପକେଇଲେ ଆଉ କରିପାରିବ କି? ପୁଣି ବିଛଣା ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବ ତଳକୁ, ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବେ ଛାତ ଉପରେ କରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଛାତ ତୁମ ପାଇଁ ଡେଞ୍ଜର। ବେଙ୍ଗଟା ଆସିଗଲା, ସାପ ଆସିଗଲା, ପୋକଜୋକ ଆସିଗଲେ, ଯୋଉଠି କରିବ ମଜବୁତ ଜାଗାରେ କରିବ, ନିର୍ଭୟରେ କରିବ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଚାରିପଟେ। ତେଣୁ ଛାତ ଉପରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ସାଧନ ଦେଉଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଦିନ 8ଟାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉ, ଆଉ ରାତି 3ଟାରେ କେଉଁଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ମାଡ଼ିବ, ଆମ ଝାଡ଼ା ହବନି।
ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ନ ଯାଇକିରି କେତେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ସେ ବି ଯାଇ ସାଧନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ହବନି, ବୋଲେ ଯାଇ ଦେଖ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ଦେଖ, 15 ଦିନ ପରେ ଝାଡ଼ା ହବ। ଝାଡ଼ା ହବ 15 ଦିନ ପରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଫରୱାର୍ଡ ହବ କୋଉଠି, ଭିତରକୁ, ଶରୀର ଭିତରକୁ ଫରୱାର୍ଡ ହବ। ଏଇ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ବସିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଅନୁମୋଦନ କରିକି ପଠେଇବ କୋଉଠି ନା ଆତ୍ମଯୋଗମ ପାଖ, ପୁରା ହାୟର ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯିବ ତମ ଦଲିଲଟା, ଯେ ମୁଁ ରାତି 3ଟାରେ ସାଧନ କରିବି। ତ ସିଏ ସାଂସନ କରିବ। ତେଣୁ 15 ଦିନ ଲାଗିବ ନିହାତି। 15 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ଝାଡ଼ା ହବ। ତମେ ସେମ୍ ଯାଇ ବସ, ଝାଡ଼ା ନ ହଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବସିବ। ତମେ ମେଣ୍ଟାଲି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ମିଳିଲା, ହଁ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବସିଲି, ନ ହଉ ତମେ ତ ଟ୍ରାଏ କରିଛ ନା। ସେଇ ଟ୍ରାଏଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ସେଇଟା 15 ଦିନ ପରେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବ ଝାଡ଼ାର କିଛି ସୁଇଚ ନାହିଁ, ପରିସ୍ରାର ସୁଇଚ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗଲେ ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ିବ, ତୁମେ ଗଲେ ପରିସ୍ରା ସେକ୍ସନକୁ ପରିସ୍ରା ମାଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ କାହାର ଲୋଡ ହେଇଗଲା ପରିସ୍ରା, ଝାଡ଼ା, ପେଟ, ସେ ପ୍ରେସର କରିବ, ଯିବ, ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପରିସ୍ରା ଟଏଲେଟକୁ ନ ଯାଇଛ, ଝାଡ଼ା ମନରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ା ହବନି, ପରିସ୍ରା ହବନି। ସେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ବଡିର, ବଡିଟାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରି ରଖେ। ତେଣୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ପାଇଁ ତୁମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଝାଡ଼ା ହଉ ବା ନ ହଉ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଜଣେ ଆମ ଗାଁରେ ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇକିରି ସାଧନ କ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଏଇ ମୁନି ସମାଜକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ ଝାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବେମାର ବାହାରିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ବେମାର ବାହାରିଲା। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ମୋତେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଝାଡ଼ା ଯାଅ, ଝାଡ଼ା ଯାଅ, ତାପରେ ସାଧନ କରିବ। ଆଗେ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନ ଶୁଦ୍ଧ ହବନି। ସାଧନ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ପେଟ ଭିତରେ, ପରିସ୍ରା ରହିଛି, ଝାଡ଼ା ରହିଛି, କି ସାଧନ କରିବ ତୁମେ? ସେ ସାଧନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହବନି। ଝାଡ଼ା ମାଡୁଛି, ତୁମେ ନ ଯାଇକିରି ଖାଇବ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା, ଇଏ ସେୟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେୟା। ତେଣୁ ଆଗେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଝାଡ଼ା ମାଡୁ ବା ନ ମାଡୁ। ଝାଡ଼ା ମାଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ମାଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କର, ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଘର ଯାହାର ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ କି? ଘର ନାହିଁ, ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ବେଡ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୋହୂଟିଏ ସାଧନ କେମିତି କରିବ, ବା ଯିଏ ହଉ କେମିତି ସାଧନ କରିବ? କେମିତି ସାଧନ କରିବ? ଜଣେ ଘର ନାହିଁ, ତୁମର ଘର ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସାଧନ କରିବି, ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି କି ନାହିଁ, କେମିତି ମୁଁ ସାଧନ କରିବି? ଜଣେ ଏମିତି ଘର ଖୋଜିଲା, ତାର ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲି। ରାତିରେ ସାଧନ କରିବ, ସ୍କୁଲରେ ଶୋଇଲା, ସାଧନ କଲ। ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦିଅ। ଡରିଲେଣି କି ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ? କାହିଁକିନା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେ ଘର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଗୋଟେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ବନେଇଲେ, ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ, ବାଉଁଶ 6 ଖଣ୍ଡ ତ ଦରକାର କୋକେଇ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଦରକାର? 4, 2, 8, 9 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ଦରକାର। 9 ଖଣ୍ଡ ବାଉଁଶ ହେଲେ ତୁମ ଘର ହେଇଯିବ। ମାନେ
ପିଲାର ହେଇଗଲା, ସିଣି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ବାଉଁଶ ଦେଇକିରି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। 1000-2000 ଟଙ୍କାରେ ଘରଟି ହେଇଯିବ। କାନ୍ଥ ମାଟି ଦେଇଦେବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ। ଚାଳ ଘରଟି କରିଦେବେ, ଅତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଗୋବର ଲିପି ଦଉଥିବେ, ମାଟି କାନ୍ଥ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଘରେ ସପଟି ରଖିଦେବେ, ବେଡସିଟ୍ ରଖିଦେବେ, ଗନ୍ଥାଟି ରଖିଦେବେ, ପାଣି ମାଠିଆ ଗୋଟେ ରଖିଦେବେ, ବାସ୍। କବାଟ ଯଦି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଟିଣରେ ଲଗେଇଦେବେ, କି ସୁନ୍ଦର ଘର। ଲେଖିଦେବେ ମୁନି କୁଟୀର, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବେ, ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଲେଖିଦେବେ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଲିପୁଥିବେ ତାକୁ, ଗୋବର ପାଣି ପକେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ଲିପିବେ, ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସେ ଘର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଗୋବରର ବହୁତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମାଧି ଲାଗିଯିବ ବେଳେ ବେଳେ। ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ, ଏସିସି ସିମେଣ୍ଟରେ ଘର କରିଛ, ଲୁହା ବାଡ଼ରେ ଘର କରିଛ, ପୁଟି ଦେଇଛ, ରଙ୍ଗ ଦେଇଛ, ସେ ଘର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଘର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କେବଳ ତୁମର ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଧନରେ ଘରଟା। ତେଣୁ ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ତାର ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ତ ପଛରେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘର କରିଦବ। ଓହ କି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆମ ଘରେ କରିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଏଇଭଳି ଘର ଗୋଟେ କରିବି, ସାଧନ କରିବି, ଚାଳ ଘରଟି। ସେଠି ମିଳିଗଲା ଆଶ୍ରମରେ। ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘର ଅଛି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆମ ଗୁହାଳ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେଠି ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲି। ତେବେ ଘର ଯଦି ଯାହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆଡପ୍ଟ ହେଲା, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିବ। ଏ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଧନ କରିବି, ତାପରେ ଘର ମିଳିଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ। ଇଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ କେବେ। ଆମେ ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯିଏ ଅଛି ସାଧନରେ, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନା। ଜଣେ ସାଧକ ପାଇଁ ଘର ମିଳିବନି କେମିତି? ମିଳିବ, ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଘର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, ଘର ହେଇଗଲା କି ତୁମେ ଘରେ ସାଧନ କରୁଛ, ତୁମ ନିଜ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ସାଧନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ହାତଟାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଗେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବୁଲେଇ ଦେବ ରଫଲି। ମାନେ ବାଇଚାନ୍ସ ହାତ ସାଧନ କଲା ବେଳକୁ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ ଆଙ୍ଗୁଠି, ହଠାତ୍ ବୁଲେଇଲା ବେଳକୁ। ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଧର ଖଟ ବାଡ଼ ଯାହାର ଅଛି, ତୁମେ ସେଠି ଖଟର ବାଡ଼ାକୁ ନ କାଢ଼ିକିରି ତୁମେ ବୁଲିଯିବ, ସାଇଡ୍ ହେଇକି ସାଧନ କରିବ। ବା ଆଗରୁ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେବ, ଦେଖିବ କୋଉଠି ବାଜୁଛି କି ନାହିଁ ହାତଟା, ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ ହାତ। ଯଦି କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଗଲା ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛ, ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଅନ୍ଧାର ଘର, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସାଧନ କରୁଛ, କେମିତି ଜାଣିବ ମୁଣ୍ଡାଳି କରି? ତେଣୁ ଆଗେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଇ ସାଧନ କରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଟିବ, ରକ୍ତ ବୋହିବ, ତାପର ଦିନ ମେଡିକାଲ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, 2 ଜଣ ଧର ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, 2 ଜଣ କମ୍ପିଟେଟର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଗ୍ରୁପ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି କରିବେ? ସ୍ୱାମୀ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି, ବା ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କରୁଛି, ତୁମେ କରୁଛ, ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଘରେ କରୁଛ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଘର ନେଇଛ, ବା ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର ବନେଇ ଦେଇଛ, ସେଇ ଘରେ ଯାଇ ରାତିରେ ଉଠି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, 8 ଜଣ ବା 9 ଜଣ ବା 10 ଜଣ। ସେଠି କେମିତି ସାଧନ କରିବ?
ଆଗେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମ ଘରେ ଯଦି ସାଧନ କରୁଛ ବା ଦୁଇ ଜଣିଆ ସାଧନ କରୁଛ, ତୁମେ ସାଧନ କରିବ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବ ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସାଧନ କରୁଛି। ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯଦି ତାର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସାଧନ କରୁଥିବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣବ କଲା ତୁମେ ପ୍ରଣବ କରିବ, ସିଏ ହାତ ଦାନ୍ତ ସାଧନ କଲା ଶୁଭିବ ଟିକେ ଟିକେ, କି ଆଉ କ'ଣ ସାଧନ କଲେ ଶୁଭିବ। ସେ ସାଧନ ବେଳେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ନଜର ରଖିବ ନାହିଁ ଯେ ଭୁଲିଯିବ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ସାଧନ କରୁଛି। ସେଠି କମ୍ପିଟିସନ ହବନି, ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି ସାଧନ ତୁମେ କରିବ। ସେ ଓଙ୍କାର କରୁଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ଦେଖିଛି ଆମ ସହିତ କରନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଣବ କରିବୁ, ସିଏ ପ୍ରଣବ କରିବେ, କୋଉଠି ଥିବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ପ୍ରଣବ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ତମ ସାଧନ ତ ରେଗୁଲାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ କାହାକୁ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ ହଉଛ। ମୁଁ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି, କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସାଧନ କରିବ, କାହାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବନି। ଦୁଇ ଜଣ ସାଧନ ଯଦି କରୁଥିବ, ତିନି ଜଣ ସାଧନ କରୁଥିବ, ନିଜ ଘରେ କରୁଥିବ, ପୁଅ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି, ବାପା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରି କରିବ। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତୁମ ପାଇଁ। ତେବେ କେମିତି କରିବ? ଗ୍ରୁପରେ ବି କେମିତି କରିବ? ଗ୍ରୁପରେ କରୁଛନ୍ତି, 8 ଜଣ ବସୁଛ, ସାଧନ କରୁଛ, ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ କିଏ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କିଏ ସାଧନ କରୁଛି, କିଏ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛି, କିଏ ଉଠିକିରି ବସିଲେ ଚଟରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, କ'ଣ 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 କରୁଛି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ, କାଚ ଝୁଣଝୁଣ ହବ, ତମେ କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି, ତମେ ଭୁଲିଯିବ। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ସାଧନଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହବ। କମ୍ପେୟାର କରିବନି। ତୁମେ କେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରଣବ କରୁଛି, ତୁମେ ସେ ପ୍ରଣବକୁ ଅନେଇବନି। ତୁମ ସାଧନରେ ତୁମେ ନିଘା ରଖିବ, ତୁମ ଚକ୍ରରେ ତୁମେ ମନ ଦେବ, ତୁମ ସାଧନରେ ମନ ଦେବ, ଏକାଗ୍ରତାରେ ମନ ଦେବ, ବାସ୍। ଏ ସାଧନ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହବ ତୁମକୁ। ଆଉ ଯଦି ତ ସିଙ୍ଗିଲ କରୁଛ, ସିଙ୍ଗିଲ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୁଇ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛି ଗୋଟେ ରୁମରେ ଆଡମିସନ ନେଇଛନ୍ତି, କରିବେ, ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହବ ତୁମ ଭିତରେ, ବାସ୍। ଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଯୋଗୀ, ଯଦି କିଏ ଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକ ସହିତ ସେଇ ଘରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଛ, ଏଇଟା ଗଲା ସାଧନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସହିତ ରହିଲା। ସାଧନ ନ କରୁଥିବା ଲୋକ ସହିତ କେମିତି ଯୋଗ କରିବ? ଏଗୁଡ଼ା କଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ନୁହେଁ କି? ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଫଲୋ କର, ଯାହା ଆଉ ଚଳିଯିବ। ଏଠି ତ ସାଧନ କରୁନଥିବା ଲୋକ ସହିତ ତମେ ସାଧନ କରୁଛ, ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଆଡମିସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଧର ତୁମେ ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ପ୍ରଣବ କରିଦେବ, ସିଏ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ମିଟି ମିଟିକିରି ଚାହିଁବ ତୁମକୁ, ଆଖି ଖୋଲିକିରି, ଚଦର ଘରେ ହେଇଥିବ, ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେ ଦେଖିବ, ଏମୁଠୁ ସେମୁଠୁ ମିଟି ମିଟି ଆଖି କରୁଥିବ, କାଶି ଦେବ କେତେବେଳେ, ଶୋଇଥିବ, ହଠାତ୍ ଉଠିକି ବସି ପଡ଼ିବ, ତୁମେ କେମିତି ସାଧନ କରିବ? ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ଶପଥ କରିଛ, ତୁମେ ଭାବିବ ହଁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଦେଖାଯିବନି, ଅନ୍ଧାର ରାତି ଦେଖା ବି ଯିବ, ଦେଖା ବି ଯିବ। ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ୱାଇଟ୍ରେ ଆସିବ, ସାଧନ ସରିଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିଯିବ, କାନ୍ଥ ଉପର ବାଟ ଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ଆସିପାରେ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ବାଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସିପାରେ, ତମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ତମ ସାଧନ। ହୁସିଆର, ହୁସିଆର। ସେଠି କେବେ ସାଧନ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ, ଶପଥ କରିଛ, ସେଠି ବି କେମିତି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ, କେମିତି କରିବ? ଇଏ କଷ୍ଟ ଅଙ୍କ। ମୁଁ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛି, ଅନୁମାନ କରି କହୁଛି, ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ରୁମରେ 4 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତୁମ ସହପାଠୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଦେଉଛି କେମିତି କରିବ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ, କେଉଁ ପୁଅମାନେ, କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଯାଇକିରି, ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ, ଆଉ ରୁମ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ସେ ସାଧାରଣ ମାନେ ରୁମ୍ ନେଇପାରିବେନି, ସେ କ'ଣ କରିବେ?
ଅତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାଧନ ନ କଲେ ଏଣେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ସାଧନ ନ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହେଉନି, ସାଧନ ନ କଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଭଲ ହେଉନି। କ'ଣ କରିବ ବିଚାରା ସେ? ସାଧନ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ଯେ ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଉଛି ସେଇ ଖଟରେ ଫିରିକ ବାଡ଼େଇକିରି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍ଗିଦେବ, ବା ତଳେ ଯଦି ଶୋଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ରଖିଦେବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ସେ ନେଇଯିବ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ କରକୁ ନେଇଯିବ, ସେଇଠି କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇକିରି ତାର ଟାଣିବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇଦେବ, ବାସ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି ତମକୁ ସେ। କହିଦେବ ଯିଏ ଦେଖିବ ତାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଦେଖୁଥାଉ, ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ। କହିବ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ଇଏ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ଦେଖିବ, ତୁମେ ପରିଣାମ ତୁମେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବ। କହିଦେବ ବାସ୍ ତୁମେ ଆରାମରେ କରିବ, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ବି ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ବାସ୍ ସମାଧାନ ହେଲା। ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବ ନାହିଁ, କହିଦେବ ଲାଇଟ୍ ତୁମେ ଆଗରୁ ରାତି 3ଟା ତ କେହି ଉଠିବେନି, ତୁମେ ଉଠିକି ସାଧନ କରିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଟ୍ରେନରେ କରୁଛୁ। ସବୁ ହଲୁଥିବେ, ତୁମେ ଉଠିଗଲ, ଯୋଗୀ ଉଠିଲେ, ଯୋଗୀ ଗଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍, ଯୋଗୀ ବ୍ରସ୍ କଲେ, ଯୋଗୀ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲେ, ଉପର ସିଟ୍, ଅପର ସାଇଡ୍ ଅପର, ବାସ୍ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବନି। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ତା ବାଟରେ, ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଚାଲିବ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାସେଞ୍ଜର ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଢୋଳଉଥିବେ, ଚାଲୁଥିବେ, କେହି ତ ଶୁଣିବେନି ତମ ପ୍ରଣାମ ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ଟ୍ରେନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି, ସବୁଠି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ। କହନ୍ତିନି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆସେ, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ଉପାୟ କାହିଁକି ଆସେ? ପ୍ରକୃତି କାହିଁ ତୁମକୁ ଦବ? ତମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଢିଲା କରୁଛ, ସ୍ୱୟଂ ଭାବୁଛ ସାଧନ ନ କଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଭାବୁଥିଲୁ ସାର୍ ଆଜି ନ ଆସନ୍ତେ କି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା, ସାର୍ଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଆନ୍ତେ କି, ସାର୍ ଯାଆନ୍ତି କି ଦରମା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଜପୁର, ବୁଝିଲେ? ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଧାରଣା ଏଇଆ ଥିଲା, ସାର୍ ଯେମିତି ହେଲେ ନ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ୁ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ସାର୍ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଉ ସେ ନ ଆସନ୍ତି, ତ ସାର୍ କାହିଁ ଆସିବେ? ଏମିତି ହୁଏ। ତମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ସାର୍ ବି କିଛି ଦିନ ଆସନ୍ତି। ସେମିତି ଏଠି ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ, ନିଜେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିବ ତମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି ତୁମକୁ। ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ତ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କରିବିନି, ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ କାହିଁ ମିଳିବ? ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଚାହୁଁଥିବ, ବ୍ୟାକୁଳରେ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା କରିছে ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ତୁମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ, କେମିତି ହବ? ହବନି। ପ୍ରକୃତି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ, ତୁମେ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା କରିছে, ଅନେକ ବସିছে ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ସାଧନର ଜାଗା, ସାଧନର ସମୟ, ସାଧନର ଖାଦ୍ୟ, ସହଯୋଗ ସବୁ ଦେବ। ତେଣୁ ହୁସିଆର ରୁହ, ନିଜର ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କର କେବଳ ସାଧନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଆସିପାରେ, ତୁମେ ଯୋଗ ନ କରିବାର, ନ କରେଇ ଦେବାର ମାୟା ଆସିବ, ସେଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଯୋଗ ନ କରିବାର ମାୟା ଜାଲ ଆସିବ ତୁମ ମନ ଭିତରେ, ମାନେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ସାଧନକୁ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ? ମାୟା ମାନେ ଆଳସ୍ୟ, ମାୟା ମାନେ ହଁ ଆଜି ଦିନ ନ କଲେ ଚଳିବ, ଏ ଗୋଟେ ମାୟା ନୁହେଁ କି? ବୁଝିଲେ?
କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ ମାୟାଜାଲ। କାରଣ ତୁମେ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନା, ମାୟା ଘେରିକି ରହିକି ତୁମକୁ ଅଟକେଇବ। ସେଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନତା ଆସିବ। କୁଣିଆ ଘର ଯିବା ଗୋଟେ ବିଘ୍ନତା, ସେଠି ରହିବା ଗୋଟେ ବିଘ୍ନତା, କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସର ବା କୌଣସି କେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛ, କେଉଁଠିକି ଯାଇକିରି କ'ଣ କରୁଛ, ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ତୁମକୁ ଏମିତି ପ୍ଲାନିଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ମାୟା ରୂପରେ ସବୁ ବିପଦ ଆସିବ, ମାୟା ରୂପରେ ଅସହଯୋଗ ଆସିବ। ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଛ, ବନ୍ଧୁ କହୁଛି ଆମର ରୁମ୍ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? କି କୋଉଠି କୋଉଠି ଏମିତି ଆସିବ, ଏଠି ବନ୍ଧୁ ମାୟା ରୂପରେ କହୁଛି ଘର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ଆଡଜଷ୍ଟ କର, ଆଜି ଦିନ ନ କର। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି, ତମେ କ'ଣ କରିବ? କେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ? ତମେ ରିଟର୍ନ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଠି ରିଟର୍ନ ମାୟା ଦେଖୁଛ, ମାୟା ରିଟର୍ନ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ତମେ ଭାର ନେଲ, ବ୍ୟବହାର ଦେଲ ବା ପଇସା ଦେଲ, ଗୁଆ ପକେଇଥିଲେ ତୁମ ପାଖରେ, ତୁମେ ଗଲ, ବନ୍ଧୁ ରକ୍ଷା କଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ସେ ରକ୍ଷା କରିବ ନା ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଧରିବ? ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ବେଳ ପଇଲେ ତୁମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ସହଯୋଗ କରିବ, ବେଳ ପଇଲେ ତୁମ ବେକ କାଟିଦେବ, ନୁହେଁ କି? ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବନ୍ଧୁ ସେଇଠି ଶତ୍ରୁ, ମିତ୍ର ବି ଶତ୍ରୁ ବି ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଏ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ, ସିଏ ତ କେବେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ତୁମ ମିତ୍ର। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବ ତ ସେଇଠି ବାନ୍ଧ, କୋଉଠି? ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର ତୁମ ଭିତରେ। ବନ୍ଧୁ କରିବ ତ ନିଜ ସହିତ ବନ୍ଧୁ କର, ଆତ୍ମା ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଭାବ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଗୁଆ ପକେଇକି ଯୋଡ଼, ଗୁଆ ବସାଣ କରିଦିଅ। ଗୁଆ ବସାଣ ଅର୍ଥ ଗୁଆ ବସେଇକିରି ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ଲୋଡ଼ିବ, ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ଗୁଆଟା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ କି? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣୀୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ତୁମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ମାୟା ରୂପରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିବ, ସେଠୁ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହବ, ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଭରେଜ ସାଧନ କରିବ, ସେଠି ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଯେମିତି ହେଲେ ତମ ଘର ଖୋଜାଅ, ସାଧନ କରିବା। ଘର ମିଳିବ, ନହେଲେ କହିବ କୋଉଠି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଅ, ନହେଲେ ଆଉ କାହା ଘର ଦିଅ। ଯଦି ନ ମିଳିଲା ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେ ଟାଉନକୁ ଯାଇଛ, ଲଜ୍ ନେଇ ରହିବ। ଟାଉନ ବନ୍ଧୁ ଯଦି କିଏ ଥିବେ, ଘର ନାହିଁ, ତୁମ ନିଜ ପଇସାରେ ଲଜ୍ ନେଇକି ରହିକି କରିବ ସାଧନ। ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ସାଧନ କେବେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ ହବ, ଏ ସଂକଳ୍ପରେ ରୁହ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ନିଜେ ମଲେ ତ ଆଜି ମଲେ କାଲିକି 2 ଦିନ, ସେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇବ? କେହି ନୁହେଁ କାହା। ତେଣୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମାନେ ଏଠି ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର, ଯେମିତି ହେଲେ ସାଧନ କରିବ। ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ହେବା। ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ତୁମ ଘର କୋଉଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଯେମିତି ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ଏସବୁ ମାୟା ରୂପରେ ଆସିବେ ନା। ଯଦି ପାଇବ ଭେଟ, ମାୟାକୁ ତ ହିଁ କାଟ। ଭେଟ ହବ, ମାୟାକୁ କାଟିଲେ ନହେଲେ ହବନି। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାୟା। ତାକୁ ହୁସିଆର ରୁହ, ହୁସିଆର ରୁହ। ଜଣେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିବେ ତୁମେ ଆମ ଘରେ ରହୁନ, କିଛି ଦିନ ରୁହ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ, ଇଏ ମଧୁରତା ଭିତରେ ବିଷ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ।
ଏ ମଧୁର କଥା ଭିତରେ ବିଷ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଜଣେ କହିବେ ତୁମେ ରହିଯାଉନା ଆମ ଘରେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଦେଖ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ରହିବ 15 ଦିନ ରହିବ, 10 ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହବ, ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ମଧୁରତା ସ୍ୱରରେ କୋଉଠି ଛନ୍ଦିବ ନା, କି କୋଉଠି ବନ୍ଦୀ ହୁଅନା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଛ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବି କହିବାର ବହୁନା ତମ ତ ଆମର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ରହିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି? ସିଏ ବି ମାୟା। ନିଜ ଘର, ନିଜ ଜାଗା, ନିଜର ସବୁର ପରିଚୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ, ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାନ, ହନ୍ତସନ୍ତ ବୁଝିପାରିବାନି। ସିଏ ବି ମାୟା ରୂପରେ ତମକୁ ଡାକି ନେଇ। ହଉ, ମାୟା ଆଡ଼କୁ ଯିବାନି। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ବି ତୁମକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଗୁଲାରିଟି ପାଇଁ। ତୁମକୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରୂପରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ, କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିବେ। ତେଣୁ ହୁସିଆର ହେଇକି ସାଧନ କରିବେ, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରୁଥିବେ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା, ବୁଝିଲେ? ଶୀତ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ? ଯଦି ତ ବହୁତ ସାଧନ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧନ ହେଉଥିବ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଧିକା ଥିବ, ତାହେଲେ ଶୀତ ହେବନି। ଯଦି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ଅଛି ବା ନିଜର ଘରର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପବନ କୁଆଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛି କି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠି ଶୀତ ହେବ ପ୍ରାଣାୟାମ ବେଳେ। ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ କି? ଶୀତରେ କି ସାଧନ କରିବ? ଥରୁଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗୋଟେ ଚାଦର ଥିବ ପକେଇଦବ ନିଜକୁ। ବାସ୍, ଶୀତ ବାଟରେ ଶୀତ, ତମ ବାଟରେ ତମ। ଶୋଇଛ, ଗୋଟେ ଆଗରୁ ରଖିଥିବ, ଲମ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଚାଦର ରଖିଥିବ, ପକେଇଦବ, ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ିବ। ତମକୁ ଚାଦର ଆଣିବାଟା ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମନ ପଳେଇବ। କେବେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଯେ ସାଧନରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଗଲା ତା ନାହିଁ, ବରଂ ଶୀତରେ ଥରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଶୀତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନଈକୂଳିଆ ବା ଘରର ଠିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ନାହିଁ, କେଉଁ ବାଟେ ପବନ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇକି କରୁନଥିଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ଘରଟା ଆମର ବହୁତ ନିବୁଜ ଥିଲା, ଏହାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇ କରାଯାଏ ସାଧନ, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିକଳ୍ପରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ବାସ୍ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଚାଦର କାଢ଼ିଦବ, ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ଖସିବ। ଚକ୍ରଭେଦନ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚକ୍ରଭେଦନ କିନ୍ତୁ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ କରିବନି, ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସେ, ଯଦି ମନକୁ କହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥାଏ, କି ତୁମ ମନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଆଜି ଯାହା ଲାଗିଲା କାଲି ସେୟା ଲାଗିବ, କିଛି ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ନାହିଁ। କାଲି ଯେତିକି ଶାନ୍ତରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲ, ହସୁଥିଲ, ଆଜି ସେତିକି ଦୌଡ଼ିବ, ତା ବି ନୁହେଁ, କେବେ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସାଧନରେ ମନ ଲାଗେନି କରିବା ପାଇଁ। ହେ ଆଜି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ମନକୁ ଆସେ। ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଆଜି ଯିବିନି, ଆଜି କାହିଁ ଭଲ ମନ ଲାଗୁନି, ତ ମିଛରେ ପେଟଟାକୁ ଶୋଇପଡ଼ିକି ପେଟ ଚାପିକି ପେଟ ଟାଣୁଛି, କିଛି ହଉନଥିବ। ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ। ଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ବି କେଇ ଜଣ ପିଲା ଘରକୁ ଯାଇଥାଉ, ସେ ଠାରିଦବ ମିଛରେ ମୋର କିଛି ହଉନି,
କିନ୍ତୁ ରୋଲ୍ କରିବ ବୋଉ ଆଗରେ ବାପା ଆଗରେ ମୋ ପେଟ ଟାଣୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି ସରିଗଲା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା ସେଠୁ ଉଠିବ ପେଟ ମୋର ଠିକ୍ ଅଛି ପେଟ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ କହିବ ପେଟ ତ ତୋର ଠିକ୍ ଥିଲା ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଯାଉନଥିଲୁ ଇଏ ସବୁ ପିଲା ସମୟର କଥା ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାବନା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ସେ ଅଜାଣତର ଭାବନା ହେଇପାରେ ଏଠି ଜାଣତର ଭାବନା ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ମନ ନ ଲାଗୁଛି ସେଦିନ ସିମ୍ପଲ ସାଧନ କରିବେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବେ ଶୀଘ୍ର ଖସିଯିବେ କାହିଁକିନା ଭଲ ମନରେ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ ସେଦିନ ଉଗ୍ର ଅଛି ମନ ଶାନ୍ତ ନାହିଁ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗୁଛି କିଛି ବି ଲାଗୁଛି ନ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ସାଧନ ଯେମିତି କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରିଟି ରହିବା ଦରକାର କରିବା ଦରକାର ସାଧନ କରିବେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବେ ପୁଣି ଖସିଯିବେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବେ ମନ ନ ଲାଗୁ ଶୀଘ୍ର ଖସି ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନ ଦେଇକି ସାଧନ ନ କଲେ ବି ସେଦିନ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ମନ ନାହିଁ ନା ସାଧନରେ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ ନା ସାଧନରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଯଦି ମନ ନାହିଁ ଯଦି କଲ ସେ ମନ ରହିବନି କେବେ ରହିବନି ମନ ତେଣୁ ସେଦିନ ତାକୁ ଆଭରେଜ ସାଧନ କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଜଷ୍ଟ ସାଧନ କରି ଛାଡ଼ିଦେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ସେଇପରି ତା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଆସନ୍ତୁ ତାର ଭର୍ସେସ୍ ସେଇପରି ଯେଉଁଦିନ ଭଲ ଲାଗିବ ମନ ଦେଇ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଯୋଉଦିନ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆଭରେଜ ସାଧନ କର ମନ ନ ଲାଗୁ ଠିକ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ ଶୀଘ୍ର ଛୋଟପଟ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଦିନ କ'ଣ କରିବ ସେଦିନ ମନ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କର ମନ ଦେଇକିରି ସାଧନ କର ଭରପୁର ସାଧନ କର ସେ ଫାଇଦା ଉଠାଅ ସେଇଦିନ ସେ ଫାଇଦା ଉଠାଅ ଗ୍ୟାପ୍ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଯୋଉଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସାଧନ କରିବା ଆରମ୍ଭରୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆରମ୍ଭରୁ ସେଦିନ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କର ନା ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ସେଇଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ମାନେ ପାହାଚ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ସେ ତେଣୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବନି ସେଦିନ ଖୁବ ହୁସିଆର ହେଇକି ମନ ଦେଇକି ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ ସାଧନ କରିବ କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ତ ବହୁତ କହିବାକୁ ଅଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ବିପଦକୁ ଆହ୍ୱାନ କର ବିପଦକୁ ଡରନି ଜମା ଡରନି ବିପଦ ଆହ୍ୱାନ କର ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ଆହ୍ୱାନ କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ବିପଦ ଯୋଉଦିନ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ଅଛି ସେଦିନ ପୁରା ଆତ୍ମଭାବରେ ଢଳିକିରି ସାଧନ କର ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଯାଅନି ବିପଦ ସହିତ ଖେଳନି ସେଆଡ଼କୁ ଯାଅନି ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ ରେଟ୍ରୋଗେଟ୍ ହେଇକି ବଙ୍କିକିରି ମାନେ ଫେରି ଆସ ନିଜ ଭିତରକୁ ବସିଯାଅ ସାଧନରେ ବସିଯାଅ ଆସନରେ ବସିଯାଅ ମନରେ ବସିଯାଅ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଜଣେଇକିରି ବସିଯାଅ ସେ ବିପଦ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବିପଦ ଗୋଟେ ପଇସା ଅଭାବ ବିପଦ ଗୋଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାହା ସହିତ ହେଇଥିବ ବିପଦ କିଏ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ମାନେ ଆସି ଗାଳି ଦଉଥିବ ସିଏ ଗୋଟେ ବିପଦ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଜାଗା ନାହିଁ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି କିଏ ମାନେ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକି ତୁମକୁ ବିପଦ ହଲଚଲ କରିଦେଇଛି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁନି ତୁମେ ସେଇଠି ବହୁତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ବସିଯାଅ ଯୋଉ ବିପଦକୁ ବାହିକ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଟାଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଢଳିବା ସେଇଦିନ ଜାଣ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି
ତୁମେ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ? ବିପଦ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ହାତ ବାରିଶ, କିଛି ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ବୁଝିଲେ? ମନ୍ଦରଗିରିକି ଟେକି ଧରିଲା କିଏ? ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଟେକି ଧରିଲା କୃଷ୍ଣ। ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲା ଆପଣ ଆଗରୁ ଟିକେ ମୋତେ କହିଲେନି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଇଏ ସେମିତି ଯୋଉ ବିପଦ ଆସୁଛି, ବିପଦ ଅଜାଣତରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ନେଇଯିବ ଏ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଢଳିଗଲା, ବିପଦ ପଳେଇବ ଛାଏଁ ଛାଏଁ। ତେଣୁ ବିପଦକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର ବେଳେବେଳେ। ତମ ମାନେ ସାଧନର କ୍ରମଟା, ସାଧନର ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସଟା, ସାଧନର ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଳିବ ସେଇ ବିପଦ। ତେଣୁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବ। ମାନେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ। ବିପଦ ନ ଆଇଲେ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବନି। ଧୀରସ୍ଥିର ହେଇକି ସାଧନ କର, ମନ ନିବେଶ ହେଇକି ସାଧନ କର, ଜମା ବିପଦ ଆସିବ। ବିପଦ ତମକୁ ବହୁତ ଏକାଗ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ବିପଦଟା ତା ରହସ୍ୟ ବୁଝ, ରହସ୍ୟ ବୁଝିକି ସାଧନ କର, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର, ଦେଖିବ ବିପଦ ପଳେଇବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ କି ସାଧନ? ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସାରିକିରି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ମତାମତ ନେବା। ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ବହୁତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି କହିବେ ପୁଣି କାଲି ନୁହେଁ ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଖାଇକିରି ବା ପାଣି ପିଇକିରି ସାଧନ କରିବା ବିପଦ। ପାଣି ପିଇଦେବ। ଜଣେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ଗରମ ପାଣି ସିଝେଇକିରି ପାଣି ପିଉଛି। ନା ରେ, ଇଏ କି ଅଭ୍ୟାସ? ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ? ଆଉ ପାଣି ନ ପିଇକିରି ସେମାନେ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଝାଡ଼ା ଯିବେନି, ପାଣି ନ ପିଇଲେ ସାଧନ କରିପାରିବେନି। ଇଏ କି ବଦ ଅଭ୍ୟାସ? ସକାଳୁ ଉଠି ପାଣି କାହିଁ ପିଇବ ତମେ? କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାଧନ ଯଦି ପାଣି ପିଇଲ, ସାଧନ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବ ପରିସ୍ରା ମାଡ଼ିବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥୟ। ସାଧନ ଉଠି କ'ଣ କରିବ? ଥଳିରେ ଜମିଯିବ ପରିସ୍ରା, ଉଠିବ ଅଧାରୁ। ତେଣୁ ପାଣି ପିଇକି ସାଧନ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ସାଧନ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଆଗରୁ ଜଣେ ଆଡମିସନ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇଥିଲି 2 ମାସ ଆଗରୁ। କହିଲେ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ସାଧନ କେମିତି କରୁଛ? ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ନାତି ହିସାବ ହବ ସେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ସାଧନ ତ ଠିକ୍। ନା କ'ଣ ଖାଉଛ ସାଧନ ପୂର୍ବରୁ? ମୁଁ କହିଲି କିଛି ତ ଖାଉନି, ରାତି 3ଟାରେ କ'ଣ ଖାଇବ? ନା ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜାଣିଲେ, ସେ ନାତି ହିସାବ ହବ, ମୋଠୁ ବଡ଼। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବ ତାହେଲେ? ଗେଲରେ କହିଲି 2ଟା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବ ନହେଲେ। ସେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ 2ଟା ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ମୁଁ ସାଧନ କଲି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇଦେବ, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି 2 ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୁଳେ ଖାଇବି, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବେ କି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ସେଉ ରାତିରେ ଉଠି ଖାଇବ, ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାଧନ କରିପାରିବନି। ତମ ପ୍ରାଣାୟାମ ହବନି କି ପ୍ରଣବ ହବନି କି କିଛି ହବନି। ରାତି 3ଟା ଯୋଉଟା ଖାଇଛ ତ ଡାଇଜେସନ ହଉଥିବ, ଡାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଠି ସରିଯାଇଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ତ ନଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପିଇକିରି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଆଜି ଏଠିକି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଥିଲେ ବି ସମୟ ସପୋର୍ଟ କରୁନି। ତେବେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଯଦି କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ରମରେ ଆମେ କିଛି ମତାମତ ରଖିବା। 2:30 1:30 ହେଲାଣି। କୁହନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ପ୍ରବଚନ ନେଇକି ବା କାଲିର ପ୍ରବଚନ ଯାହା ଥିଲା, ଆରି ଉପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ।
जयची हाँ जय 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 बाबा आजिका प्रवचन तो बहुत भल लगे काली भी जमी लगी हाँ बहुत बहुत कथा किसी शिखा मिलला जानलु भीतर को गलु आज भी सेमती आहुरी डीप कथा गुड़ा आप कहले सेगुड़ा भी बहुत भल लगे यू पालिकी ठीक जोग साधन कले आहरी बढ़िया हम आहरी बाकी रहीगला आप कहते आहरी किसी रही बहुत कथा सेटा भी आउ गोटे दिन कहे आउ जो कहले घोड़े हवा कथा सेटा बाबा घोड़े हबु ना हबुनी हब ना घोड़े जो हब कहले बाबा घोड़े शीतरे हवा कथा हाँ शीतरे थरिबा अपेक्षा घोड़े हवाटा निहाती दरकार दरकार घोड़े नले थरिले तो सेटा ठीक भाबरे माइंडा कन्स्टेंट रहिबनी हाँ थरिले करि परिबनी ना तापरे सेठी करियो सेठी साधनर कौन साधनर सेठी स्थिरता आसे निद आसे आउ से स्तर में हाँ बहुत एकाग्रता सृष्टि थरुथिव जन करि परिबनी तेणु घोड़े हवाटा बेटर आज्ञा किंतु बहुत भल लगे बहुत भल लगे काली भी जमी भल लगी आज भी भल लगे जाओ शनिवार रविवार दी दिन तक काली आज दी दिन तक एत भीतर कथा कहले बहुत सुंदर लगे बाबा बाबा जय जी धन्यवाद मतामत भद्रकरू ये मत रखी ठीक अच्छे मतामत बहुत ग्रहणीय एवं प्रश्न गोटे रखी बुझापी सेटा भी ठीक लगे कहतु आउ कि कहे आज्ञा ये साधन रहस्य आउ दिटा क्लास नंतु हाँ आज्ञा ये साधन जो रहस्य ये अच्छी भीतर कथा ये तो बही कोड़ी नहीं कि अन्य केही कहि परिबे नहीं तो आपन अनुभूति कहउछंती तो आउ ये 24 वर्षटा जाउ एमती आउ दिटा क्लास नंतु तेरे मतामत बहुत धन्यवाद एवं आग्रह व निवेदन बहुत धन्यवाद ठीक अच्छे देखा चेष्टा करवा पुणी कह हाँ जय जय ଆଜ୍ଞା କହିବି କି हाँ कहतु ଉପସ୍ଥିତ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁମା ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଶାସକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅତି ନିବିଡ଼ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୁରୁଜୀ ନିଜର ଅନ୍ତରର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ଦେଖେଇଲେ ସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ବହୁତ ଲାଭ ହେଉଛି 14ଟା ପଏଣ୍ଟ ଗୁରୁଜୀ ଦେଲେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମନର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଏସବୁ ତ ଲାଗି ରହିବ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ସେଟା ହଉଛି ସବୁ ଅସୁବିଧାର ମୂଳ ହେଉଛି ମାୟା ମାୟା ତ ପରମାତ୍ମା ନିଜ ଠାରୁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାୟା ଏ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ସବୁର ମୂଳରେ ମାୟା ଅଛି ଯଦି ମାୟା ନଥାନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି ସେଥିପାଇଁ କବିର କହିଲେ ମାୟା ବଡ ଠଗିନ है काट कलिजा खाए वैद्य बिचरा क्या करे मलम कहाँ से लगाए देखो माया केबे चाहिबनी जीव तार स्वरूप प्राप्त हो जीव समाधिस्थ हो जीव मुक्ति पाव जदि से चाहिब एटा ताले संसार दुख दुख बोली किसी जिनिस होइबनी मायार 65 पत्र परमात्मा हमको आमे माया ओवरकम करिया आमको प्रत्येक जुगरे गुरु मान दिया माया को ना आम ओवरकम कर ओवरकम करने एकमात्र अस्त्र गुरु निकट गुरु आम पाखे अच्छा द्वारा जहाँकि आम माया अतिक्रम कर 14टी पॉइंट अतीव मूल्यवान साधक संजीवनी रूपे आम विवेचना करवा उचित जदि 14टी पॉइंट आउ तो अनेक अच्छे बोली कहते जदि 14टी पॉइंट आम तर्जमा करवा आम मूल लक्ष्य करवा जहाँ
ଆମେ ମାୟାର ବସ୍ତୁଭୂତ ହେଇଯାଉନୁ ତ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛୁ ତ, ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛୁ ତ, ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଛୁ ତ, ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ପଦେ ପଦେ ପାଳନ କରୁଛୁ ତ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏକତ୍ର କରି ନବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା ହଉଛି ମାୟା। ଇଏ ଅସୁବିଧା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ କଥା ମୁଁ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମୟ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ, ଏତିକି କହି ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ, এটা 17ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, 16ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆକୁ ଯିଏମାନେ ଟିପିଥିବେ ଭଲ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଠାରିକି ରଖିଛି ଏଠି, ଯଦି କହିବି ପଏଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବି ପରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଲେ, ସୁଚିନ୍ତିତ ଆଭାସ ଦେଲେ, ମାର୍ମିକ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ଆଉ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବେ? କିଏ? ଜୟ ଜୟ ବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁମା, ଜୟ ଜୟ। ଜୟ ଜୟ। କାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସାଧାରଣର କ୍ରମ, ଆଜି ସାଧାରଣ, କାଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିଲୁ, ଆଜି ବି ବହୁତ ନୂଆ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିବ, ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବା ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଲେ। ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କିଛି ନହେଲେ ବହୁତ ବିପଦ ତୁମର ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିଏ ସାଧାରଣରେ ହାତ ବଢେଇଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ଥିଲେ ସେ ବାଟ ଅଟୋମେଟିକ ଖୋଲିଯିବ। କୋଉଠି କିଏ ଥାଉ, କେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ ସେ ଆତ୍ମଦେବ ହିଁ ଯୋଗେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ସାଧନରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ରହିବା ସେ ବାଟ ଅଟୋମେଟିକ ଖୋଲିଯିବ। ଆଲୋଚନା କଲେ କେତେ ବିପଦ ଆସୁ, ଯାହା ହଉ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ଦରକାର। ଏଇ ସମୟ କହିଲେ, ଦିଗ କହିଲେ, ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ବି ଆହୁରି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସଜାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ତ ଅସନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ଆମେ ତ ସେମିତି ଭୁଲ ବୋଲି ଆଜୀବନ ଗଲୁଣୁ, ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସଂଶୋଧିତ କରି କରିକା ଯାଉଛୁ। ଦିଗ ଉପରେ କହିଲେ, ପୋଷାକ ଉପରେ କହିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ କହିଲେ, ସମୟ ଉପରେ କହିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଭାଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପନାଥ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମ କାଇଣ୍ଡଲି ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ମୁଁ ଲେଖିପାରେନି, ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ତାକୁ ଟିକେ ରିପିଟ କରିବୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଏ ବାବଦରେ ଯେତେ କ୍ଲାସ କଲେ ବି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁଣି ଯାହା ଅଛି ଆମକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ଅନୁରୋଧ। ଆଉ କଣ କହିବି, ସବୁ ଭାଇ ମାନେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆଗ ଶନିବାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି। ଏଇ ପାଖକୁ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କଥା କରୁଛୁ, କଥା କରୁନୁ। ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିହବ କି ଆମେ ତାକୁ ବାଟ ପାଇଲୁ। ଆପଣ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଧିକା ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହବୁ। ଜୟଜୀବ ରହୁଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ, ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀବ। ଆଜି ଥିବା ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଜୟଜୀବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ଆହୁରି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପୁଣି ଆମେ ଆର ଶନିବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ। ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତା ନ କହିଲେ ମୋତେ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି, ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ये जो साधन क्रमटा तुम्हें जे फैसिलिटी पाइल था नुहे, ये यूट्यूब वाला भी पाइबे। यूट्यूब रे जो मैंने अच्छा साधक साधिका सारा ओडिशा रे बा हमर जोट जोट सब अच्छी ओडिया भाषा से माने मतलब बेनिफिट पाइबे और बहुत माने फायदा उठिबे। तेणु समस्त रक्षा उचित। ज्ञानटा को वितरण कले ज्ञान बढ़े। बुझे, ज्ञान रखिले लाभ किसी ना। को मैंने बहुत असुविधा अच्छा जो मैंने आसुँच मुझे देखुची तो कहबी आर ये केमती के असुविधार सम्मुखीन होती कौन कौन असुविधा रही सी मो गोटे अभिज्ञता ज्ञान सृष्टि करना जो मैंने आसुँच से अभिज्ञता को लेकिन कहे। धन्यवाद मतामत रखिले।
ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ମତାମତ ଅନେକ ରଖିଲେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ତେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମନେ ପକାଇବେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି ଆଉ ବି ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ସୁଧାର ହେଇପାରିବ ସାଧାରଣ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମନ ଦେଇକରି ଆଲୋଚନା ମନରେ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆଉ ମନରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପୂର୍ବକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜୟ ଜୟଜୀ ବାବା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ 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 ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ଜୟ ଜୟ